اچھا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی اپنی غلطی کو قبول کر لینا چاہیے. اسی اگر پہلا آواں گے تو زیادہ برکت پاؤ. آمین. اگر لیٹ آواں گے تو انہیں کو پانی. ٹھیک ہے. اسی پرسنش والی برکت ضائع کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کلام کی برکت تسی لو. ٹھیک ہے. آمین. ہاللویا. ہاللویا. آئے خدا کی کلام کو پڑھتے ہیں. لوکا کی انجیل بلکہ زبور 145 پہلے لکھا ہے. زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ. آج ہم دعا کے متعلق سیکھیں گے کہ دعا کیا کچھ کر سکتے ہیں. آمین. دعا کرنا کتنا ضروری ہے. دعا کا مطلب کیا ہے. آمین. آج کا ہمارا مضمون کیا ہے جی؟ دعا. کیا مضمون ہے؟ دعا. دعا. جی 18ویں آیت مقدسہ. کوئی بھی بلند آواز میں پڑھ کے میرا کلام میں یوں لکھا کھڑے ہے. ہو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. آمین. کلام خدا کا بڑا جانا ہماری برکت کا سبب. آمین. میرے عزیزو زبور 19 یہ داؤد کا لکھا ہوا زبور ہے. کس کا لکھا ہوا ہے جی؟ داؤد کا. داؤد کا. داؤد بڑی خوبصورت شخصیت، بائبل مقدس کا ایک ہیرو گزرا ہے. آمین. اور جس کو خدا نے بیک وقت یعنی ایک وقت میں دو عہدے عطا کیے تھے. کون کون سے؟ وہ نبی بھی تھا اور بادشاہ. آمین. کیا تھا جی وہ؟ نبی بھی اور بادشاہ بھی. داؤد کا کریکٹر ویسے تو موسیٰ کا، ایلیا کا، یشوا کا، الیشا کا اور جتنے مقدسین ہیں ان سب کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، یوسف کے بارے میں تو بڑی برکت ملتی ہے. آمین. جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا کیسے برکت دیتا ہے، خدا کیسے نیچے سے اٹھاتا ہے اور تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے. جس طرح یوسف کی زندگی، بھائیوں نے ظلم و ستم کیے، قید میں چلا گیا، الزامات جھوٹے لگے، کنویں میں پھینکا گیا، لیکن جب وہ قید سے آزاد ہوا تو اس کو کون سی سیٹ ملے؟ بادشاہ. آمین. وہ پورے ملک مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بن گیا، لیکن حاکم کو راتوں رات نہیں بنا. کیسے بنا؟ بہت سارے دکھ اٹھانے کے بعد، بہت ساری مشکلات میں سے گزرنے کے بعد، بہت ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد اسے جا کر سرفرازی ملی. کبھی کبھار ایماندار جو ہیں وہ راتوں رات کہتے ہیں کہ خدا ہمیں بلندیوں پر لے جائے. ایسا نہیں ہوتا. شارٹ کٹ مارتے ہیں، دولت کمانے کے لیے شارٹ کٹ مارتے ہیں، غلط ذرائع اپنا لیتے ہیں ترقی کے لیے، شہرت پانے کے لیے، اور شاید ترقی تو نہیں ملتی لیکن بدنامی مل جاتی ہے، مایوسی مل جاتی ہے، دکھ مل جاتا ہے. لیکن جب ہم یسوع کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، جو سرفرازی، جو برکت، جو رتبہ، جو معیار ہمیں مسیح کے ہاتھ کے نیچے رہنے سے ملتا ہے، وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. آمین. وہ برکت کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا. بلکہ جب خدا سرفراز کرتا ہے، جب خدا بلاتا ہے، جب خدا برکت دیتا ہے، جب خدا ترقی دیتا ہے، خدا کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ مشہور لوگوں کو چنے. اب داؤد کی زندگی سے بات شروع ہو گئی ہے. تو داؤد کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا آپ سب کو پتا ہے. داؤد کیا کام کرتا تھا؟ بھائی عرفان کیا کام کرتا تھا؟ چرواہا. چرواہے کی کتنی ویلیو ہوتی ہے کام معاشرے میں. اور بائبل بتاتی ہے کہ جب نبی گھر میں آیا، خدا نے بھیجا سیموئیل نبی کو کہ جا اور یسی کے گھر میں جا،
میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنے لیے کیا کر لیا ہے؟ شاباش، کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے۔ اور داؤد کیا گھر میں تھا؟ کہاں پر تھا؟ بھیڑ بکریاں، اس کے جو بڑے بھائی، جو قدور، جو جنگجو، جو خوبصورت، جو بڑے زوراور، جو ساری خوبیوں کے مالک، باپ نے ان کو لائن میں کیا کہ انہی میں سے کوئی ہوگا بادشاہ۔ داؤد تو بچہ ہے، داؤد تو چھوٹا ہے، داؤد تو شاید فیمس نہیں ہے۔ اس نے اس کو کہا تو جا اور بھیڑ بکریاں جا کر چل۔ لیکن اس وقت تک خدا کا باغرو نہ ٹھہرا جب تک داؤد گھر میں نہ آیا۔ آمین۔ جب داؤد سامنے آیا تو خدا کا باغرو ٹھہر گیا، اور نبی سے خدا نے کہا یہی وہ ہے جس کو میں نے چنا۔ آمین، ہلیلویا۔ تو خدا قد کو نہیں دیکھتا، خدا ہماری ظاہری اندر کی پوزیشن کو دیکھتا ہے۔ آمین۔ ہمارا دل کیسا ہے؟ خدا کو یہ نہیں ہے کہ ہم قدور کتنے ہیں، ہم خوبصورت کتنے ہیں، ہم پڑھے لکھے کتنے ہیں، ہم ہوشیار چلاک کتنے ہیں۔ خدا کو اس بات سے غرض نہیں ہے۔ خدا ہمارے دل پر نظر کرتا ہے۔ کس چیز پر نظر کرتا ہے؟ ہمارا دل کیسا ہے۔ جب ہمارا دل اس کو پسند آئے گا تو پھر خدا ہمیشہ خلاص کرے گا۔ آمین۔ تو یہاں پر داؤد کہتا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ کیسے دعا کرتے ہیں؟ سچائی سے۔ دعا کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے جی؟ عربی زبان کا۔ دعا کا مطلب ہے پکارنا، ٹھیک ہے جی، اور اس کا مفہوم ہے خدا سے باتیں کرنا، خدا سے باتیں کرنا۔ آمین۔ تو داؤد کہتا ہے کہ خداوند کن کے قریب ہے جی؟ جو کیا کرتے ہیں؟ میرے پیچھے کی یہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیں خداوند کن کے قریب ہے؟ اونچی آواز میں، کن کے قریب ہے؟ جو ان سے دعا کرتے ہیں۔ تو جو دعا نہیں کرتے ان کے پھر ان کے قریب نہیں ہے۔ اور پھر آگے وہ مزید بات ایڈ کرتا ہے کہ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ دعا کرتے ہیں لیکن سچائی سے نہیں کرتے، دکھاوے کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا کوئی اور مقصد ہے دعا کا، ٹھیک ہے۔ دعا کا مقصد ہونا چاہیے خداوند کو خوش کرنا، خداوند سے باتیں کرنا، خداوند کی حضوری میں رونا، گریہ ساری کرنا، بار بار جانا، قدموں میں جھک جانا، اس کی سننا۔ آمین۔ آپ اس سے خدا سے اپنی ضروریات بھی مانگ سکتے ہیں۔ آمین۔ پہلے شکر گزاری، دعا کیسے کرنی ہے؟ پہلے شکر گزاری کرنی ہے۔ آمین۔ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں پہلے جاتے خدا نو اپنی لسٹ پر بنا دیتے ہیں، خدا مینو جڑا فلانی چیز دے دے، فلانی دے دے، شفا دے دے، بچے نو فلانا کام دے دے، اپنی ساری لسٹ خدا دے کے رکھ کے آمین آ جاتا۔ نہیں، دعا کیسے کرنی ہے؟ پہلے شکر گزاری کرنا۔ آمین۔ خداوند تیرا شکر ہے، تو نے فلاں چیز مجھے دی ہے، تو نے صحت دی ہے، تو نے فلاں برکت دی ہے، تو نے فلاں دی ہے۔ اور کلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں کیا کرو؟ شکر گزاری۔ دکھ میں بھی شکر گزاری کرو، پریشانی میں بھی شکر گزاری کرو، بیماری میں بھی شکر گزاری کرو، خداوند کی ستائش کرو۔ خداوند تو حسین ہے، خداوند تو بھلا ہے، خداوند تو زوراور ہے، تو میری زندگی کا مالک ہے، تو میرا اونچا برج ہے، تو نجات کا سینگ ہے، تو میرا چرواہا ہے، تو جو چاہے مجھ سے لے، میں ہر حال میں خوش ہوں۔ پھر اپنی ضروریات بھی خدا کو بتاؤں۔ آمین۔ اپنی پریشانیاں بھی شیئر کریں، اپنی مشکلات بھی شیئر کریں۔ آمین۔ یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل 18 باب میں ایک تمثیل بیان کیا۔ جی طاہر بھائی جلدی سے پڑھ دیں۔ لوکا کی انجیل 18 باب اور اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک دعا۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے، ایک ہفتہ دعا کرتے ہیں، اگر مقصد پورا نہ ہو تو دعا کرنی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا ساری سن ہی نہیں رہا، وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا داؤد 3 دن میں 3 بار کرتا تھا۔ زبور میں گاتا ہے نا وہ، شام صبح دوپہر نو میں فریاد سنے گا رب رونا میرا نالے سب۔ اور دانیل کتنی بار دعا کرتا تھا؟ 3 بار، گھٹنے ٹیک کر۔ آمین۔ پترس
जब हबाल की किताब 10वें बाब में उसे रोया मिली कि तू जा कुरनेलियस के घर में जा जो गैर यहूदी था और उससे कलाम सुना, और वो पाकू से ममबूर हुआ, उसने बपतिस्मा लिया। तो पतरस कैसे दुआ कर रहा था? कोठे के ऊपर, छत के ऊपर चल फिर कर दुआ कर रहा था। आप ऐसे भी दुआ कर सकते हैं, चल फिर के भी। खुदावंद तेरा शुक्र है, राशा बाबा रब्बाना राका बिन दोषो लोडी, हालेलुया। आप चल फिर कर भी दुआ कर सकते हैं। दानियल कैसे दुआ करता था? घुटने टेक कर दुआ करता था, आमीन। और फिर हाथ उठाकर दुआ करने का भी कहा गया, आमीन। आप हाथ उठाकर भी दुआ कर सकते हैं, आप चल फिर कर भी कर सकते हैं, आप घुटनों के बल भी होकर कर सकते हैं, आप बैठे भी कर सकते हैं। पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। दिल कहाँ पर है आपका? आपका दिमाग किधर है? आपकी सोच कहाँ पर है? आप खुदावंद में हैं या नहीं? एक औरत की दुआ पर गौर करेंगे। इससे पहले आप लूका का हवाला पढ़ दें, पहली आयत से 8वीं आयत तक। फिर उसने इस गर्ज से कहा कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए जी। उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी, मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसे तक ना चाहा, लेकिन अगर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं उसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावा ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? आमीन। आपको समझ आ गई? तमसील का मतलब है मिसालें दे देकर समझाना। तो यीशु ने दुआ के बारे में हमें समझाने के लिए एक मिसाल दी है, एक तमसील बताई है कि हम दुआ में हिम्मत क्या करें? दुआ में हिम्मत, बल्कि दुआ करते ही रहिए, आमीन। कभी भी हिम्मत ना हारे। एक बेवा है और दूसरा काजी है। काजी कौन होते थे? जो लोगों का क्या करते थे? इंसाफ। और बेवा उस काजी के पास आकर कहती है मेरा इंसाफ कर। हो सकता है तो प्लाट पे किसी ने कब्जा कर लिया है, यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। उसका क्या मसला था, यानी उसका कोई मामला था जिसके बारे में वो बेवा बार बार जाकर क्या करती, उसे दरखास्त करती कि क्या कर, मेरा मुझे मदई से बचा। अच्छा, काजी किंज है, वो ना बंदे की कुछ परवाह करता है ते ना ही खुदा दा उहदे अंदर कोई डर है। बशीर काजी किस तरह दे? बेइंसाफ ते बेरहम है, संग दिल, पत्थर दिल है, वो लोगों का भला नहीं चाहता। लेकिन बेइंसाफ काजी एक दिन ऐसा आया है कि रजामंद हो गया है, ये एग्री हो गया है, ये कहता है मैं इस बेवा का इंसाफ करांगा। केड़ी चीज ने इन्हें मजबूर किया? कोई दस सकता? आपने नहीं बताया, कोई और बताया, ठीक है। कोई दस सकता क्यों एग्री होया? बार बार शाबाश, बार बार आने से, आमीन। इस वजह से उसने कहा ये बार बार औरत मेरे पास आती है और मैं इसका इंसाफ। तो यीशु ने किया क्या? यीशु ने कहा कि क्या आप अगर सुबह शाम खुदा से दुआ करोगे तो खुदा आपको जवाब नहीं देगा? दसो, नहीं देगा। क्या साड़ियाँ दुआवां बेकार जान गया? क्या साड़ियाँ दुआवां रायगा जान गया? नहीं, कभी नहीं। आमीन। ज़बूर अल-अतर में लिखा, रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको अपने असीरा नूं खुदा हकील ना कदी। अच्छा, कभी कभी असीं दुआ कर रहे होंगे आ कि कुछ दुआ च बैठे सी घर पहुंचे होंगे, नहीं इत्थे आ गए, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी तुसीं दुआ करदे हो ते नाल ही अस्पताल पहुंचे हो, है जी, इत्थे मैं फलाना काम, यानी ध्यान ना होए, ठीक है। तो वो फायदामंद
ਬਲਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? गाछ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? चर्च च यीशु की तरफ होना चाहिए, यीशु की सलीब की तरफ होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की तरफ ख्याल होना चाहिए, उसकी सलीब की तरफ होना चाहिए। जब आप घर में भी दुआ करें या चर्च में कहीं पर भी दुआ करें, आमीन। एक औरत की दुआ है और भाई इरफान, ये औरत बेचारी दुखी औरत है, इसके पास औलाद नहीं, इसके पास औलाद नहीं है। और क्या होता है, हन्ना नाम है इसका, पहले सामुएल उसके पहले बाब के अंदर हमें ये वाकया मिलता है। तो ये हन्ना दुआ करे, 12वीं आयत में मैं पढ़ूंगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। एली खुदा का काहिन, खुदा का खादम सी, ये हैकल चाहिए दुआ कर, की कर रहा है, एली ने मुंह देख लिया है। और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, वक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। नशे से जरा शख्स होए ओदी हालत की होती है, बेहाल, वो होश नहीं होता। ठीक है जी। सो एली ने उससे कहा कि कब तक नशा में रहेगी, पर अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैंने ना कोई नशा किया, पर खुदावंद की आगे अपना दिल न देगा। आमीन। मैं दसना चाह रहा हूं कि ए औरत खुदा च मगन सी। आमीन। इन्हू कोई पता नहीं कि की हो रहा है। आमीन। एदा साडा ते भी ध्यान, मेरे सिर्फ होंठ हिलदे सन ते बेखुदी दी हालत विच खुदा च खो चुकी सी। आमीन। इन्ना को खुदा च मगन हो गई सी, जिवें कदी कदी असीं फिल्म वेंदे होइए ते मां प्यो बाजा मारदा होए या बच्चे मारदे होण, कोई पता नहीं, ਅਸੀਂ ਖੋਈ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, कपड़े के इंजन से पाए हैं। क्या होता है हमारा खुदा की तरफ ध्यान, हन्ना का एक खुदा च ध्यान सी, एली समझा पता नहीं इन्हें नशा किया। आमीन। फिर उन्हें दिल की मुराद लैके आमीन, उन्हें अपनी सिपाही दी थी। एली ने आख्या नशा उतार, उन्हें आख्या मेरे मालिक ने नशा नहीं किया, मैं तो गमगीन औरत था, मैं तो खुदा के अपना दिल अडेल दिता ते अपनी फिक्रा ते दुखा दी वजह उन्होंने खोई, खुदा च खोई। एली ने जवाब दिया, सलामत जा इसराइल का खुदा तेरी मुराद, जब तूने उससे मांगी पूरी करे, उसने उससे कहा तेरी खात्मा तेरे पर तेरे कर्म की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इंज दुआ करिए कि खुदा च मगन हो जाए, खुदा च खो जाए। आमीन। दुआ करने का वक्त भी मुकर्रर करना चाहिए, लेकिन पौलुस रसूल इफिसियों के खत ਉਹਦੇ छठे बाब 18वीं आयत चाहता है, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी तरह से जागते रहो कि सब मकसद के वास्ते बिला नागा दुआ किया। आमीन। एक तो खास इसी वक्त मुकर्रर किया है, वो भी बड़ा जरूरी है कि शामी 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा से खुदा सुबह भी देना, लेकिन असी अपने काम से भी दुआ कर सकते। आमीन। असी चलते फिरते भी दुआ कर सकते। ठीक है जी। काम करते भी दुआ, हर तरह से हर वक्त रूह में क्या करे, दुआ और मिन्नत करे। आमीन। एक और दुआ का जी ताकत है वो असी जानांगे, यकूब के खत च लिखा एलिया नबी की दुआ। आमीन। यकूब रसूल आते ने अगर कोई मुसीबत ज़दा है तो दुआ करे कि खुश होते हम बंदे। अगर कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और तेल मार के उनको दुआ करो, की हो जाएगा बीमार। जो दुआ ईमान से मांगी जाएगी उसके बायस बीमार बच जाए। आमीन। फिर एलिया की दुआ का हवाला देते हैं, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह न बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक मींह न बरसा। ए दुआ की ताकत देख लो। आमीन। 3.5 साल मींह ना होया, बारिश ना, आसमान बंद हो। फिर उन्हें दुआ की कि आसमान की बारिश। आमीन, हालेलुया। साडी दुआवां च ताकत, वो साडे वर्गे सी, हम तबीयत यानी हमारी जैसी। आमीन।
मेरी और आपकी दुआ में भी असर है अगर हम माने। आमीन। एक इंग्लिश की कोटेशन है, मोर प्रेयर मोर पावर, यानी ज्यादा दुआ तो ज्यादा ताकत। नो लेस प्रेयर लेस पावर, यानी थोड़ी दुआ दे थोड़ी ताकत। नो प्रेयर नो पावर, दुआ नहीं तो कोई ताकत। आमीन। जिस तरह साडे बदन नूं रोटी दी खुराक की जरूरत है, साडी रूह दी दुआ दी कलाम दी जरूरत। आमीन। जदों साडी रूह ताकतवर होएगी तो ऑटोमैटिक साडा बदन भी शिफा पाएगा। आमीन। असीं अपने इस दा मुकाबला कर सकते। अज वजह है कि जिंदगी च दुआ नहीं है, रोज़ा नहीं है, जिहदे ते परेशानियां ज्यादा ने ते अबलीस साडे ते हैवी हो जाती है। ठीक है जी, असीं दुआ करनी है कि अबलीस दे सिर मुक जाए। आमीन। खुदा से जोर मांगना है और फतह हासिल करना। खुदा हम सबको मर्दे दुआ और खवातीने दुआ। आमीन। दुआ करने वाली बहन, दुआ करने वाला भाई। आमीन। खुदा इस कलाम के साथ खादम